श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध षष्ठ अध्याय प्रह्लाद उवाच शुण हे असुर बाळके जे विद्या सार नरलोके आहे वयस्ये तुम्भे देख मृत्यु अधीन जीवलोक माया क्रीडारे भोळ होई तुम्भर देहे ज्ञान नाही बाळुत जुवा वृद्ध देही केबे हे मृत्यु न तरई ए भाव चित्ते जे चिंतन्ति अन्ते से कैवल्य भुंजन्ति जेबे अशेष ग्रंथ पढ़ी आत्मार गति पथ हुड़ी पर पर बोली चिंती से मृत्यु मुखे संचरती जे गुरु कहे शास्त्र मते अर्थ को बुझाई अनर्थे अज्ञान निंदित वचने न घटे शास्त्र अनुमाने से गुरु वाक्ये कार्य किस निष्फल तार उपदेश आत्म शरीर उद्धारणे न कहे अज्ञान कारणे एणु ए आत्मज्ञानी जेते यत्न करती आत्मा हिते एणु अज्ञानी वचन न माने आत्मज्ञानी जन अज्ञानी अज्ञान देखाए अंधकु अंध जेन्हे बाहे ज्ञानीर शत्रु मित्र नाही नित्य उदासी पणे थाई जंतुर कर्मर आयत्ते संपद विपत जुगते ए मायामय गृहवासे प्राणी जंत्रित मोहपासे मनर चरणे सांकोली एणु न पारे प्राणी चली ए माया बंध जावचने तुटई ज्ञान अनुमाने से गुरु वचन प्रमाणी तेबे संसारु तरे प्राणी व्यर्थे क्रीड़ा नित्य चिंती आयुष क्षय न जानती एमंते असुरंकु चाही से प्रहल्लाद दया बही कहई भागवत धर्म जेणे तुटई भवभ्रम एमंते दैत्य शिशु आगे पुण कहती अनुरागे शुण बालके मो वचन संसारे जेबा बुधजन कुमार काळु भक्ति भरे शरीर अनित्य विचारे मनुष्य शरीर दुर्लभ एणु गोविंदे कर भाव जे हरि सर्वजीव देहे आत्मा सुहृद प्रिय प्राय बसई ईश्वर स्वभावे एणु भजीव आत्मलाभे ए सुख दुख भोग लाभे कर्मर बळे ताहा लभे एणु न करी प्रतियास निरते होइब संतोष देख आयुष ए शरीरे छिद्र घटर प्राय झरे एणु मुकुंद पाद जोगे निरते भज मन जोगे मरण नित्य सन्निहित तामुखे न पड़ जावत जावत सुस्थ ए शरीर वृद्ध अवस्था अच्छी दूर जावत ए दुर्लभ देहे इंद्रिय शक्ति नष्ट नहे जावत जीव रहे देहे कालर बळे क्षय नहे तावत आत्मा निस्तारणे यत्न करिब अनुक्षणे तेबे आत्मार हित करे दुर्लभ मानव शरीरे ज्ञान न बुझी जे हेळे बोले साधिबी वृद्ध काळे गृहे लागिले अग्नि जेन्हे उद्यम कुपर खनने एमंत अज्ञानींक मति केबे सुख न लभंती स्वभावे अल्प आयुष जीवर सतेक बरस जेबे अज्ञान पणे थाई ताहार अर्थे नाश जाई स्वभावे रात्रे निद्रा काळे अर्ध आयुष जाई हेळे बालक पैगंड कैशोरे विंश बरस तहु हरे कालर स्वभाव एमंत क्रीड़ा विनोदे करे ग्रस्त पुण विंशति वृद्धे जाई बंचई असमर्थ होई अपरे जे अबार होई ता गृह बंधे पाशोरई गृह बंधने बंदी होई आत्मा उद्धरी न पारई अति जंत्रित स्नेह पासे दुर्जय इंद्रिय लालसे अर्थ अर्जने अविरते लोभ बढ़ई तार चित्ते प्राणु अधिक स्नेह भरे से तृष्णा केबा तेजी पारे जे धन अर्थे बिके प्राण ताहार काहीं परित्राण तस्करपणे चोरी करे सेवा करई जाई परे बोईते बसी बणिजरे अगाध सिंधु लोभे तरे निरते गृह बंधे वंचे जक्षर प्राय धन संचे एकांते कामी निरमेळे क्रीड़ा करई काम भोळे पत्नीर वाक्य अनुक्षणे गुरुंक मंत्र प्राय मणे बंधु बांधव बंधनरे बालक स्नेहे मनहरे स्नेह ममता अविरते चिंतई अनुराग चित्ते घरु बाहर होई जेबे प्रवास करई स्वभावे तहीं जीवने सुस्थ नहीं भाड़ई गृहे मन देई पुत्र दुहिता स्नेह चित्ते मनोज्ञ पत्नी भाव चिंते तात जननी भ्रात स्मरे ए भले थिबे कि मो पुरे मनोज्ञ गृह वस्तु जेते जीविका पशु भृत्य मते ए रूपे कोशकारी प्राय
ଅନ୍ତରେ ଅବିରତ ଧ୍ୟାଏ। ଲୋଭେ ଅତୃପ୍ତ କାମ ହୋଇ ଜିହ୍ୱା ଉପସ୍ଥ ଭାବ ଧ୍ୟାଇ। ରହନ୍ତି ମୋହ ଭାବ ଚିତ୍ତେ ସେ ପ୍ରାଣୀ ଛାଡ଼ିବେ କେମନ୍ତେ। ଦୁସ୍ତର ଭବ ମୋହ ଚିତ୍ତେ ସେ ପ୍ରାଣୀ ତରିବେ କେମନ୍ତେ। ନିରତେ କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷଣେ ଆୟୁଷ କ୍ଷୟ ନ ପ୍ରମାଣେ। ସର୍ବଦା ତାପତ୍ରୟେ ଦୁଃଖୀ କୁଟୁମ୍ବ ରାଗ ନ ଉପେକ୍ଷୀ। ନିତ୍ୟେ ବିଭବ ଭବେ ଚିନ୍ତେ କାମେ ଯନ୍ତ୍ରିତ ଅବିରତେ। ପଣ୍ଡିତ ପଣେ ସର୍ବଜାଣେ ଆତ୍ମାର ଗତି ନ ପ୍ରମାଣେ। ଯେ ଫଳ ଇହ ପରଲୋକେ ତା ଶୁଣି ଜାଣେ ଶାସ୍ତ୍ର ମୁଖେ। କୁଟୁମ୍ବୀ ପଣେ ଗୃହ କରେ କ୍ରୀଡ଼ା ବିନୋଦେ ସେ ବିହରେ। କୁଟୁମ୍ବଗ୍ରସ୍ତ ଯାକୁ କରେ ଉଭୟ ଲୋକୁ ନ ନିସ୍ତରେ। ବିଭିନ୍ନ ଆତ୍ମା ପରଭାଗୀ କାମ ସଂକଳ୍ପେ ଅନୁରାଗୀ। ବିମୂଢ଼ମତି ଭବେ ଭ୍ରମେ ଅନ୍ତେ ପଡ଼ଇ ଘୋରତ୍ରମେ। ବିମୂଢ଼ମତି ଭବେ ଭ୍ରମେ ଅନ୍ତେ ପଡ଼ଇ ଘୋରତମେ। ତୁମ୍ଭେ ସକଳେ ଏହା ଶୁଣି ଆତ୍ମାର ହିତ ମନେ ଗୁଣି। ବିଷୟ ନ କରହୁ ସଙ୍ଗ ଯେସନେ ଉଦଧି ତରଙ୍ଗ। ଏ ସଙ୍ଗ ଦୂରେ ପରିହର ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ରେ କର। ସେ ନାରାୟଣ ସର୍ବଦାତା ଇସିତେ କୈବଲ୍ୟଦାତା। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ରେ ଯେ କରନ୍ତି ସେ ସର୍ବ ଦୁଃଖ ନିସ୍ତରନ୍ତି। ଅସୁର ଭାବକୁ ଉପେକ୍ଷ ଆତ୍ମାର ପ୍ରାୟ ସର୍ବ ଦେଖ। ଏ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ପାରାବାର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବାହ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତର। ବ୍ରହ୍ମାଦି ସ୍ଥାବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପ ପଞ୍ଚଭୂତେ। ଗୁଣ ଅଗୁଣ ଗୁଣ ସାମ୍ୟେ ଏ ଆଦି ସର୍ବ ଘଟେ ରମେ। ବସଇ ଏକ ଆତ୍ମା ହରି ଭୁଞ୍ଜେ ଅବ୍ୟୟ ରୂପ ଧରି। ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପେ ସର୍ବଦେହେ ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବେ ରହେ। ନିର୍ଲେପ ନିର୍ବିଷୟ ମତେ କଳ୍ପିକେ ପାରିବେ ଜଗତେ। କେବଳ ଆନନ୍ଦାନୁଭବେ ଅଶେଷ ଦେହେ ସର୍ବଜୀବେ। ବାହ୍ୟ ଅନ୍ତରେ ବ୍ୟାପୀ ରହେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ ସଙ୍ଗେ ବହେ। ଏ ଘେନି ସର୍ବଭୂତେ ସାର ପ୍ରାଣୀ ବିଷୟେ ଦୟା କର। ସୁହୃଦ ଭାବ ଧର ଚିତ୍ତେ ହରିଙ୍କି ଲଭିବ ଯେମନ୍ତେ। ଅସୁର ଭାବ ଦୂର କରି ଯେଣେ ସନ୍ତୋଷ ହୋଏ ହରି। ଏ ଭାବ ଦୃଢ଼ କରି ଚିତ୍ତେ ହରିଙ୍କି ଭଜ ଅବିରତେ। ସେ ବିଷ୍ଣୁ ତୋଷ ଯାକୁ ଚିତ୍ତେ କିବା ଅଲଭ୍ୟ ଏ ଜଗତେ। ଅନନ୍ତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମହିମା କି ଗୁଣେ ଦେବା ତା ଉପମା। ତ୍ରିଗୁଣ କରେ ନିସ୍ତାରଣ କୈବଲ୍ୟ ପରମ କାରଣ। ସଂସାର ମଧ୍ୟେ ସାର ସେହି ତାର ଚରଣୁ ଅନ୍ୟ ନାହିଁ। ଏ ଘେନି କୃଷ୍ଣର ଚରଣ ପ୍ରାଣୀଏ ପଶନ୍ତି ଶରଣ। ତାଙ୍କ ଚରଣେ ସେବା କର ଏ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରୁ ନିସ୍ତର। ଏବେ ହୁ ଶୁଣ ମୋର ବାଣୀ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ଯେ ବଖାଣି। ଧର୍ମାର୍ଥ କାମ ବେଦ ମତେ ଏ ତିନି ବର୍ଗ ପରାପତେ। ସାଧନ କରି ସମ ଦମ ଯଜ୍ଞାଦି ନାନାବିଧ କର୍ମ। ସତ୍ୟ ବଚନ ବେଦବାଣୀ ଏଥେ ସଂସାରୁ ତରେ ପ୍ରାଣୀ। ନାନା ପ୍ରକାରେ ତପଦାହି ଯେ ହରି ପାଦେ ସମର୍ପଇ। ଧନ୍ୟତା ଶରୀର ଧାରଣ ସେ ଲଭେ ପରମ କାରଣ। ନିର୍ମଳ ଦୁର୍ଲଭ ଏ ଜ୍ଞାନ ନିଗମ ସାର ଅନୁପମ। ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ଅଗ୍ରତେ ସୁପୁଣ୍ୟ ବଦରିକା ତୀର୍ଥେ। ତପ ଆଚରି ଅନୁକ୍ଷଣ ଅଛନ୍ତି ନର ନାରାୟଣ। ନାରଦ ମୁନି ଶୁଦ୍ଧ ଚେତା ପୁଛିଲେ ହରି ଗୁଣ ଗାଥା। ସେ ନାରାୟଣ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବେ ଯେ ବାଣୀ ବିବିଧ ପ୍ରସ୍ତାବେ। ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ସନ୍ତୋଷେ କହିଲେ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶେ। କୃଷ୍ଣର ପାଦ ପଦ୍ମ ଧୂଳି ସାନନ୍ଦ ମନେ ଅଙ୍ଗେ ବୋଳି। ସଂସାରେ ଅକିଞ୍ଚନ ଜନେ ଯାହା ଭାବନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ମନେ। ପୂର୍ବେ ମୁଁ ନାରଦଙ୍କ ବାଣୀ ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭେ ଥାଇ ଶୁଣି। ଏ ବାଣୀ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣନ୍ତେ ତୁଟେ ଭବ ବ୍ୟଥା। ଭାବେ କହିଲି ତୁମ୍ଭ ଆଗେ ହରି ଚରିତ ଅନୁରାଗେ। ଏମନ୍ତେ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ବାଣୀ ଭାବେ ଅସୁର ପୁତ୍ରେ ଶୁଣି। ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଆଗେ ତୁଲ୍ୟ ବୟସ ଅନୁରାଗେ। ଶୁଣ ହେ ନୃପତି କୁମର ଆମ୍ଭେ ଯେ ସଙ୍ଗତେ ତୋହର। ତୋହର ଭିନ୍ନ ଗୁରୁ ନାହିଁ ଏ ବିଦ୍ୟା ସମ୍ପାଦିଲୁ କାହିଁ। ଏ ଗୁରୁ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଚରଣେ ଆମ୍ଭେ ଭଜିଲୁ ଅନୁକ୍ଷଣେ। ତାହାଙ୍କ ଉପଦେଶ ଜାଣୁ ତୁ ଏହା କେମନ୍ତେ ବଖାଣୁ। ତୁହି ତ ବାଳକ ବେଭାରେ ନିରତେ ଥାଉ ଅନ୍ତପୁରେ। ସ୍ୱଭାବେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେବ ଦାନବେ ଅଗୋଚର। ତହିଁ ଭିତରେ ଥାଉ ତୁହି ମହତ ସଙ୍ଗ ତୋର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଂଶୟ ଆମ୍ଭ ମନ ନିହାର ବଳେ ଯେହ୍ନେ ଦିନ। ତୋହର ପାଦେ ନମସ୍କାର ସଂଶୟ ଛେଦ ତୁ ଆମ୍ଭର। ଏମନ୍ତେ ଅସୁର ବାଳକେ ତାର ସମୀପେ ଏକେ ଏକେ।
ଚରଣ ଧରି ପଚାରିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ବାକ୍ୟେ ପ୍ରବୋଧିଲେ। ଏମନ୍ତ ଭାଗବତ ବାଣୀ ଶୁଣି ସଂସାରୁ ତର ପ୍ରାଣୀ। ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ସପ୍ତମସ୍କନ୍ଧେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଚରିତେ ଷଷ୍ଠୋऽଧ୍ୟାୟः। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ହରି ବୋଲ।